بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بقرہ عید سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی، یا کچھ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رمضان المبارک کے روزے ایک دن پہلے ہی سے شروع کر دیے۔ ان کو ہدایت کی گئی کہ ایسا نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، ایسا کرنا خطرناک ہے۔ آیت پر غور کرنے سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اللہ عز و جل کی بے ادبی ہے۔ جن لوگوں نے پیش قدمی کی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی تھی، لیکن حکم اترا تو یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پر پیش قدمی نہ کرو۔ دوسرے یہ کہ کسی قول کسی فعل میں پیش قدمی منع ہے، کیونکہ آیت میں یہ حکم بلا قید ہے۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ کے لیے تشریف لے جائے تو بغیر کسی خاص مصلحت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنا بھی منع ہے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سوال کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور کو اس کا جواب بھی نہ دینا چاہیے۔ اسی طرح جب کھانا حاضر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھانا شروع نہ کیا جائے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے پیش قدمی کی تھی، اللہ عز و جل کی عبادت میں کی تھی، روزہ رکھنے یا قربانی کرنے میں کی تھی۔ ایسا کرنا بظاہر کوئی جرم نہیں معلوم ہوتا، مگر آسمان سے تنبیہ اتر رہی ہے کہ اے ایمان والو، جلیل القدر عبادتوں میں بھی تم میرے نبی سے آگے نہ بڑھنا، اور اس معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا۔ یقیناً اللہ تمہاری ہر نقل و حرکت اور نشست و برخاست کو سنتا جانتا ہے۔ اسی صورت میں آگے اللہ عز و جل اسی طرح اپنے نبی کی تعظیم کی تعلیم دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم ادب سکھایا ہے کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنے میں بھی با ادب رہو، ان کے حضور ہلکی آواز میں باتیں کرو۔ اگر تم نے زور زور سے چیخ کر ان کے حضور بات کی تو تمہارے عمل رائگاں کر دیے جائیں گے۔ غور کرے، بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب عند اللہ معاف ہو سکتا ہے، مگر رب تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی معاف نہ فرمائے گا۔ ادب گاہ ہے صد زیر آسماں از عرش نازتر، نفس غم کردہ می اے جنید و با یزید اے جا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز تھے۔ اس آیت کے بعد انہیں حکم ہوا کہ اس بارگاہ میں اپنی آواز پست کریں۔ وہ انتہائی ادب اور خوف کی وجہ سے خانہ نشین ہو گئے۔ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضر نہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیر حاضری کا سبب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا۔ یہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی تھے۔ انہوں نے جا کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کہا، میں تو دوزخی ہو گیا، میری ہی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے زیادہ بلند ہوتی تھی۔ حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان سے کہہ دو وہ جنتی ہے۔ اللہ عز و جل ان لوگوں کو سراہ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ترجمہ: بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہے جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اس آیت کریمہ لا ترفعوا اصواتکم کے نازل ہونے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام علیہم الرضوان اس قدر دہیمی آواز سے باتیں کرتے کہ آپ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा दरियाफ्त करने की जरूरत पेश आती। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो कसम खा ली थी कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह बातें करूंगा जैसे सरगोशी की जाती है। उन हजरात के बारे में ये आयत करीमा नाजिल हुई और उनको सराहा गया जो बाअदब है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आवाज़े पुस्त रखते हैं। सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब पाक में किस कदर बाअदब रहते थे। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसका नक्शा खींचते हुए फरमाते हैं, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू शुरू फरमाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब इस तरह सर झुका लेते जैसे उनके सरों पर परिंदे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद कहकर पुकारने वालों की रब ताला मजम्मत करते हुए फरमाता है, इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याकिलून वलौ अन्नहुम सबरू हदा तखरुजा इलैहिम लकाना खैरल लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तर्जुमा, बेशक वो जो तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं उनमें अक्सर बेअकल है और अगर वो सब्र करते यहाँ तक कि तुम आप उनके पास तशरीफ लाते तो ये उनके लिए बेहतर था और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कबीला बनी तमीम का एक वफद ऐन दोपहर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान शरीफ के अंदर आराम फरमा रहे थे। इन्होंने हुजरों के बाहर से या मोहम्मद कहकर पुकारना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए मगर खुदा ताला ने अपने महबूब की ऐसी बेअदबी गवारा ना फरमाई और ऐसा सख्त हुक्म नाजिल फरमाया कि ऐसा करने वाले बेअकल है। और फिर अदब की तालीम दी कि जब लोग दरे दौलत पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज ना दे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर तशरीफ लाने का इंतजार करे। रब ताला एक मकाम पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब इस तरह इरशाद फरमा रहा है, ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा। तर्जुमा, रसूलुल्लाह के पुकारने को आपस में ऐसा न ठहरा लो जैसा तुम में एक दूसरे को पुकारता है। इस आयत करीमा के दो पहलू है। एक तो ये, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको बुलाए तो उनके बुलाने को कोई मामूली बुलाना ना समझ बैठना, बल्कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने की शान तो ये है कि अगर वो किसी को ऐन नमाज में भी आवाज दे फौरन नमाज ही की हालत में हाजिर होना फर्ज है। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस में है कि हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी। मैं चौंका नमाज पढ़ रहा था इसलिए जवाब ना दिया। फिर नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा था इसलिए हाजिर ना हो सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह ताला का ये हुक्म नहीं सुना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जब रसूल तुम्हें उस चीज के लिए बुलाए जो तुम्हें जिंदगी बख्शेगी। इस किस्म का वाक़या हजरत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी मरवी है। ये है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने की अजमत के नमाज जैसा अजीम फरीज़ा भी तर करके तामील हुक्म को पोषना फर्ज करार दिया गया। आयत की दूसरी तफसीर ये है कि तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह ना पुकारना जिस तरह बाहम एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते हो। उनको या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, या खैरा खल्किल्लाह वगैरह सिफाती नामों से पुकार सकते हो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल अहले ईमान को ऐसा हुक्म क्यों ना देता कि उसने खुद अपने पूरे कलाम अजीम में कहीं भी या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा है, जबकि दूसरे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को उनके जाती नामों से खिताब फरमाया है। सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान के पेश नजर रब्बुल आलमीन के मज़कूरा बाला इरशादात व फरामीन थे। इन्होंने इन अहकाम को खूब समझ लिया था और इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को अपने सर की आंखों से और बहुत करीब से देखा था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व जलालत फितरी तौर पर उनके कुलूब व अज़हान में रच बस गई थी। इसलिए इन्होंने अकीदत व मोहब्बत और एहतराम व अदब के ऐसे ऐसे नमूने पेश किए जिनकी मिसाल मिलनी मुश्किल है।